آپ ایک سو کالڈ پیر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا نام تک نہیں جانتا، لیکن 5 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا کاروبار کیوں ٹھپ ہے اور آپ کا محبوب آپ سے کیوں دور ہے۔ اب یہ سن کے آپ کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ او بھائی جان، اسے تو غیب کا علم بھی ہے۔ نہیں، او بھائی بالکل نہیں، اسے غیب کا علم نہیں ہے، اسے بس آپ کی ویکنس کا علم ہے۔ آئیں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بابے اور بابیاں ہیں کون کون سے۔ یہ دیکھیں جی، مالش والے بابا جو مالش کر کے لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مالش صرف خواتین کی ہی کرتے ہیں۔ ان پیر صاحب کے پاس مردوں کی انٹری نہیں ہو سکتی بھائی۔ پیری مریدی کے ساتھ ساتھ یہ بابا جی اپنے بیچارے دل کے سب ارمان بھی پورے کرتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ بابا جی ان خاتون کو کہاں کہاں ہاتھ لگا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے شاید پیر بننے کی ٹریننگ کرتے وقت بابا جی نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن افسوس مجھے ان خواتین پر ہے جو یہ سب دیکھتے ہوئے بھی ان کے پاس جاتی ہیں۔ اسلام میں گانا بجانا اور ڈانس کرنا حرام ہے، لیکن پھر بھی یہ بات آخر ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ یہ دیکھیں، یہ سارے مرید ڈانس کر کر کے اپنے پیر صاحب کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب ڈانس کرواتے ہوئے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہائے بیچارے پیر صاحب بھی کیا کریں نا، اب کھلے عام تو عیاشی ہو نہیں سکتی، چلو ایسے ہی صحیح۔ ان بابا جی نے تو نیا ہی گٹا کھول دیا ہے۔ ان کے مطابق نماز اللہ کی یاد ہے اور زکوٰۃ درود شریف ہے، اس لیے پیسوں کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیا کریں اور پیسوں کی زکوٰۃ نہ دیں۔ توبہ، مطلب حد ہے۔ نماز ہے نا، اللہ کی یاد کو بولتے نماز، اللہ کی یاد کو، ہاں اللہ کی یاد کو، اچھا وہ نماز ہے۔ وہ نماز اور زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اس کا اب بولنا ہی پڑے گا، درود شریف اس کی زکوٰۃ ہے۔ درود شریف اس کے پیسہ نہیں ہے، ایسا نہ پیسہ نہیں۔ پیسے کے چکر نہیں، پیسے کی زکوٰۃ نہیں ہے، ارے سرکار، درود پاک کی زکوٰۃ ہے۔ درود پاک کی زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ، حق ہاں، درود پاک کی زکوٰۃ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کون ہے یہ لوگ؟ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔ ماشاء اللہ، خیر سے پاپا جانی کے گولڈن الفاظ تو ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں پھر ایک اور دائرہ بنائے اور ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بنا اس میں، بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اور اس کو سیدھی طرف سے لپیٹ کر آپ اس کا تعویذ بنا لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، مگر یہ ساری کاروائی بیوی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، بالکل رسک نہیں لینے۔ اپنے پاس رکھیں۔ جب بیوی تانوں پر، تشنی پر، بگاڑ پر آ جائے نا، تو آپ آگے پیچھے ہو کر، سائڈ ہو کر، بولنا تو ہے نہیں نا، قفل مدینہ لگانا، آپ سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے دبا لیں۔ ہاں، سیدھی طرف کے دانتوں میں درد ہے تو الٹی طرف لگا لیں۔ ٹھیک ہے، اب دانتوں سے اس کو تعویذ کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اب وہ جتنا شور زیادہ کرے نا، اتنا آپ کو تعویذ کو دبانا ہے۔ ہاں میں صدقے جاواں۔ آپ دیکھ لینا، پھر پیغام دینا کہ واقعی یہ نسخہ کامیاب ہوا، اس تعویذ کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ آپ کہاں تھے جانی بابا؟ اب یہ بہت مزے کی چیز ہے، او مائی گاڈ۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بجلی کے میٹر پر زمزم لکھنے سے بل کم آتا ہے۔ گھر کا یہ سنیں بجلی ذرا کا آپ لوگ۔ بل کم سے کم آئے تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم۔ آپ نے لکھ لینا ہے زم زم۔ یہ میٹر پہ لکھ دیں، مہینے میں 2 دفعہ کریں، ہر 15 دن بعد۔ آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں، انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے بجلی کا بل کم آئے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ذرا، یہ جناب بابا کرنٹ والی سرکار، یہ بابا جی خاص طور پر نوجوان لڑکوں کا جسم دبا کر ان کا پورا الٹرا ساؤنڈ کیا ان کا پورا سکین کرتے ہیں، جس کے بعد ان لڑکوں کو کرنٹ بھی بڑھتا ہے۔ اچھا، مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ کوئی پیر یا بابا کیسے کسی کو اولاد دے سکتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ ایک تعویذ پیٹ پر باندھ لو اور آپ کی پریگننسی ایزی ہو جائے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات پر نعوذ باللہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ پر نہ جینا، جو بابا جی نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ بابا کلچر ایک سٹبن ڈینڈرف کی طرح ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات، یہ صرف ان پڑھ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی بیماری میں بڑے بڑے نامور سیاستدان تک مبتلا ہیں۔ آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ ایک ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے جنہوں نے تعظیم کے نام پر سجدہ کیا تھا۔ وہ ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔
जिन्हें देखकर शर्म आती है कि एक मुल्क चलाने वाला एक ऐसे तोहम परस्तों का मुरीद बना हुआ है। बंदा ठीक है, काम उल्टे उल्टे माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से करता है। उन्हीं उल्टे कामों में से एक काम ये फिर दोबारा कब्र पे जाके सजदा कर लिया। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम अपना इमेज भी ख़राब कर रहे हो। तौहीद इस्लाम की तो बेस तौहीद पर है ना, बेस इस्लाम की तौहीद पर है। आपको क्या हो गया? तो बेगम की इतनी बातों में आना कि वो जब चाहे जिधर चाहे सजदा करवा दे, जहाँ जाके सजदा कर लेना, कितनी बुरी बात है। कब्र पे सजदा करने को तो कोई भी हलाल नहीं कहता। और वाह जी वाह, शुफ शुफ वाली सरकार को हम कैसे भूल सकते हैं। ये पीर तकदीर बदलने का दावा करते हैं। इनके पास इल्म का तो पता नहीं, लेकिन साइकोलॉजी का बहुत डीप नॉलेज होता है। अली भाई, शुफ शुफ सरकार के बारे में क्या ख्याल है? जो वो फालिज के मरीजों को ठीक कर देते हैं, कोई भाई ठीक नहीं कर सकता। वो सब का सब मामला जो है ना, वो वीडियो कैमरे का कमाल है। उसके लिए आप डेविड कॉपरफील्ड को देख लें या और लोगों को देख लें, वो सब के सब इल्यूजन कर रहे हैं। उनके अपने बंदे वहां बैठे होते हैं भाई। कहां से? अब तो वो सारा कुछ खुल चुका है। बाकी यहाँ पे कुर्दिस्तानी बुट बना के गया था पूरी कौम को। आप कौम के उलमा को, कौम के नुमाइंदों को, रियासती इदारों के हेड को, हर एक ने अपने अपने घरों से बुलाया हुआ था। अल्लाह दो बंदे को छड़ दो, इस तरह कोई होता है? वो फूके मार रहा है और ये कर रहा है। मैंने एक छोटी सी बात रखी है कि एक नौ मौलूद बच्चे का खतना कोई बुजुर्ग मुझे फूंक मार के करके बता दे, टाइम क़यामत तक है। वैसे मुझे साथ इसके कहने कि अगर खतना ना होया, वो लोग जानते हैं किसको क्या सुनना है, किसको किसके खिलाफ भड़काना है। इन फ्रॉडियों को बार बार एक्सपोज किया गया है। इन पर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनी हैं, लेकिन फिर भी इंसान की जहालत का ये आलम है कि वो अब भी उन्हीं के दर पर जाकर सर झुकाता है। इन लोगों का तरीका वायदात किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं होता। पहले ये आपसे आपकी पूरी फैमिली की कुंडली निकलवाते हैं। कौन किससे नाराज है, किसके घर झगड़ा है, किसकी शादी नहीं हो रही, किसकी औलाद नहीं है, किसका कारोबार डूब रहा है, किसका अफेयर चल रहा है, कि डिवोर्स हो रही है और व्हाट नॉट। फिर यही इंफॉर्मेशन गैब के इल्म के तौर पर आपके सामने पेश कर दी जाती है और आप बेवकूफ़ों की तरह आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं। ये उसी बंदे का नाम ले देते हैं जिनसे आपके ताल्लुकात पहले ही क्रिटिकल हैं, और बस फिर ऐसा जाल बुनते हैं कि आप खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, हाँ यार तभी तो मेरे साथ ये बुरा हो रहा था, ये काला जादू करवाया उसी मनूस ने करवाया है। बस इसी एक जुमले पर पूरे खानदान का बेड़ा गर्क, भाई को बहन से अलग, माँ को बेटे से अलग, हस्बैंड एंड वाइफ में सेपरेशन एंड व्हाट नॉट। और अब आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, मोक्कल और बरामदगी का शो। ओ हो, बाज औकात पहले से आपके घर में चीजें रखवाई जाती हैं, सुइयां लगी गुड़ियां, अंडे, कीलें, काले तावीज, जले हुए कपड़े, खून के छींटे। अगली मुलाकात में जब आप उनके पास जाते हैं और उनके दरबार पे हाजिरी देते हैं, तो वो यही चीजें निकाल कर ऐसा ड्रामा रचाते हैं कि जैसे अभी अभी गैब से मसला पकड़ा हो उन्होंने, और उसी लम्हे आप उनके पाँव में बैठकर उन्हें खुदा मान लेते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। आपको लगता है नहीं भाई यही वो मसीहा है जिसने आपको मौत के मुंह से निकाला है, हालांकि वो सामान तो खुद उसने रखवाया था। ये करामत नहीं है, स्क्रिप्टेड स्कैम है। ये रूहानियत नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। कि आपको आपके ही घर में लूट रहे हैं और आप ही उन्हें सलामी पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसों का धंधा नहीं है, ये रिश्तों में जहर घोलते हैं, घर में बदएतमादी पैदा करते हैं, एक फर्द को दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं और इसी को अपनी इनकम स्ट्रीम बना लेते हैं। पहले शक पैदा करो और फिर इसी शक की कीमत वसूल करते रहो। यही इनका बिजनेस मॉडल है। पहले एक छोटा सा तावीज़ और फिर आप इनके परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं। हर महीने की नज़र नियाज और मौक्कलों के लिए फलाने सदके तो फलाने गोश्त और भारी फीसें। लोग आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियली ब्रोक होना शुरू हो जाते हैं। दार अपनी अकल को इस्तेमाल करें, इन ढोंगियों की, इन फेक बाबाओं की असलियत को पहचानें और अपने ख़ानदान को बर्बादी से बचाएं। अगर आपके आसपास या आपके ख़ानदान में कोई ऐसे जाल में फंसा हुआ है तो प्लीज़ ये वीडियो इनको ज़रूर भेजें।
शायद यही एक वीडियो किसी के घर को टूटने से बचा ले। तुम्हारे सामने तो हम कहते रहते हैं, कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। क्या जी, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।